Okay. So let us do the recap first. Okay. Recap মানে গদিন কিটা করছি। Recap. রিক্যাপে আমরা দেখছি equilibrium is a recap is a state of a দ্বারা সবাই অ্যাড করে লই state of a reversible reaction in which the reactant and the product concentration remains constant with time. এটা হলো আমরা ইকুইলিব্রিয়ামের ডেফিনেশন। এর মানে কি তা মানে whenever we take a substance A, two substance A and B, and I am wanting to produce C and D. Okay, what happens? Initially, you will see that from A and B, C and D are forming. মানে C আর D form হইতাছে। But after some time, you will find that the concentration of both A, mic mute করব, বারবার কইতাম না। After some time, you will see that the concentration of A and B and C and D all becomes constant with respect to time. So this state of a reaction is known as a equilibrium. Okay, this state এমন ধরনের state যেখানে the concentration of reactants and products becomes মানে unchanged or constant with respect to time, এটাকে কোয়া হয় ইকুইলিব্রিয়াম। আমরা গতদিন এটা দেখছি, আমি তোমরা ভিডিও আপলোড করছিলাম। এখন মাইকটা কি তো ভাই? ওকে, এখন গতদিন আমরা দেখছি ইকুইলিব্রিয়াম পড়তে গেলে we should know two things. One is Kc, another is Kp. Kc মানে equilibrium constant with respect to time, sorry, with respect to concentration, and Kp মানে equilibrium constant with respect to partial pressure. এটা আমি গতদিন ভিডিওতে আপলোড করছি, বুঝাইও দিছি, জাস্ট একটু রিক্যাপ করতেছি, অঙ্ক করুন। Now again you can see that আমরা একটা রিঅ্যাকশন লিখতেছি, we are writing a reaction A plus B reversible, equilibrium আছে, that is equal to C plus D. Whenever we want to write the Kc means হলো K forward divided by K backward. Kc means K forward divided by K backward. Idiots কখনো ঢুকে। আচ্ছা, Kc মানে কিটা? K forward by K backward. কেমনে লেখে? How to write down the Kc? Please concentrate করতে হইব। একবার তোমরা কেমনে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন, প্রোডাক্ট এরা সি, প্রোডাক্ট ডি, তারার কনসেন্ট্রেশনের প্রোডাক্ট দেখো, প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট মিন্স প্রোডাক্ট, দিজ আর দ্য প্রোডাক্টস, কনসেন্ট্রেশন সি এন্ড ডি, and reactanter concentration product A multiplied by your B. This is the way to write down the expression for our Kc. Again, we saw that in case of complicated reaction A, A, B, B, reversible C, C plus D, D. Whenever you want to write the Kc here, you will write down like this: C to the power C, the coefficient goes to the power D to the power D, A to the power A, and B to the power B. So this is the way to write down the expression for Kc. মানে বাংলাতে কইলে the coefficient will be will rise as the power is
মানে এমনে লাগবা তুমি কেসি। আমি সিমিলারলি ওখানে আমরা কেপি পড়ছিলাম, কেপি মানে partial pressure if they all are gaseous, A gaseous plus B gaseous arrow C gaseous plus D gaseous. Whenever you want to write down the expression for Kp, that is the equilibrium constant, that is due to the partial pressure. Equilibrium constant with respect to the partial pressure, যখন লিখবি তুই partial pressure of C multiplied by partial pressure of D divided by partial pressure of A multiplied by partial pressure of B. So this is the same way by which we have written the Kc, just we are replacing the concentration terms with the partial pressures. Partial pressure of C multiplied by partial pressure of D divided by partial pressure of A into partial pressure of B. This is the expression for Kp. If the reaction is complicated, AA plus BB, reversible arrow CC plus DD, then same as Kc, এটা কিটা করবি তুই powers, sorry, coefficient will be raised as powers. আমি লিখতাম পারম P to C to the power C, P D to the power D divided by P A to the power A multiplied by P B to the power B. আমরা এর দ্রবন্ত কদিন পড়ছি। We have done some numerical. Again, we have done some numerical about our Kc. আমরা ইডি পড়ছিলাম। আমরা আবার একটা রিলেশন প্রুফ করছিলাম, that was Kp is equal to Kc into RT whole to the power delta n. এটা আমি করতাম না প্রুফ, এটা আমি আগে করছি। আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি করব অঙ্ক। আজকে আমরা পার্শিয়াল প্রেসারের অঙ্ক করব। একটা অঙ্ক করব, জাস্ট একটা অঙ্ক করব। We will do only one numerical and you will understand all the things. জীবনে আর পার্শিয়াল প্রেসারের অঙ্ক করতে লাগবে না। You should never do any kind of অঙ্ক রিগার্ডিং ইউর কেপি। যা কমু তা বালা মতো শুনবে। সবার সামনে একটা এবিসি, যার সামনে একটা এবিসি বই আছে, আমার ফেভারিট অঙ্ক ভাই। এবিসি যার সামনে আছে, হে এবিসি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের 26 নাম্বার এক্সাম্পল একটু পড়ো, 26 নাম্বার এক্সাম্পলটা আসেনি রে পূর্বা? তোর সামনে বই আছে না এবিসি? স্যার প্রশ্নটা পড়ছেন 26 নাম্বার কোশ্চেন। আচ্ছা, at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আমি কইতে না, পুরোটা প্রশ্ন পড়ো আগে, শুনে লই আমি আগে। At 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, the partial pressure in equilibrium mixture of N2O4 and NO2. না এক্সাম্পলের কইছি, PCl5 এর একটা অঙ্ক আছে, দাও PCl5 এর এক্সাম্পলের মধ্যে দাও, PCl5 এর অঙ্ক আছে একটা 26 23 24 এটসেট্রা জিরো হোক, এক্সাম্পলের মধ্যে দাও PCl5 এর একটা অঙ্ক আছে। হ্যাঁ স্যার, স্যার 13.8 গ্রাম এটা নি স্যার। না what will 13 স্যার N2O4 এর অঙ্ক। না PCl5 এর একটা অঙ্ক আছে। হ্যাঁ Sir, it are 2 moles of PCl5 were introduced এবারে in 2 liter flux and heated at 600 Kelvin. এবারে To attain the equilibrium, PCl5 was found 40% dissociated into PCl3 and chlorine. Calculate the value of Kc. না এখানে একটা অঙ্ক আছে, at what pressure the degree of dissociation will be, এমন একটা লাইন আছে দেখ, আমার কাছে বইটা নাই আর কি, পাইছ না এক্সাম্পলে? স্যার এটা নিয়ে প্রুভ দ্যাট দ্য প্রেসার এটা আছে the degree of dissociation of PCl5 at a certain temperature and under atmospheric pressure is 0.2. এটাই বাস, আসছে একটা অঙ্ক করুম, এই অঙ্কটাই করুম বালা মতো দেখ, সব বুঝে লাগবে। কোশ্চেন নাম্বার কত রে এটা? এক্সাম্পল নাম্বার কত নাম্বার কোশ্চেন এটা? 27 এই যে অঙ্কটা, এটাই খুঁজতাছিলাম। এক্সাম্পল 27 ক প্রশ্ন ফর রিয়াদ। হ্যালো Yes, sir. ফরো। The degree of dissociation of PCl5
At a certain temperature. At a certain temperature. And under atmospheric pressure is 0.2. 1 atm pressure is 0.2. Very good. Calculate the pressure at which it will be half dissociated at the same temperature. বাস শান্তি মতো একটা অঙ্ক করুম, বালা মতো করুম। দেখ সব বুঝতে হইব। অঙ্কটার মধ্যে what is the trouble? There are many troubles in the numerical. Actually, you can see that PCl5, reversible arrow, PCl3 plus Cl2. So this is given. Okay. So what happens? You can see the degree of dissociation is never in the pressure. Okay. The degree of dissociation is always in terms of concentration. It is not in terms of pressure. তো আমার এটা কনসেন্ট্রেশনের টার্মসে দিন না আছে, বাট কইছে তোমারে ক্যালকুলেট দ্য প্রেসার এট হুইচ ইট উইল বি হাফ ডিসোসিয়েটেড। সো আমার বের করতে হবে কেপি এন্ড প্রেসার লাগবে, দুইটা জিনিস বের করতে হবে আমার। অঙ্কটার দিকে লক্ষ্য রাখো ভাই, দা লেজেন্ডারি অঙ্ক। তারপরে চেক করে দেখি, আস্তে আস্তে করো, চাপ নাই। মনে কর লেট ধরলাম আমি ইনিশিয়ালি এটা 1 মোল আছিল। ইনিশিয়ালি 1 মোল মানে at the time t is equal to 0, reaction শুরু হইছে না। Before the reaction only PCl5 was present, no amount of product was there. This will be written as 0 mole, this will be written as 0 mole, because at the time t is equal to 0 no reaction occurs. That means PCl3 has a 0 concentration, Cl2 will also have a 0 concentration. But at equilibrium what happens? Equilibrium kita hoise, let us assume that the degree of dissociation is alpha. আমার কথাটা বুঝিস, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন আলফা মানে কিটা, from 1 mole alpha dissociate হইব। কত হইব? from 1 mole alpha dissociate হইব। তাহলে দেখ এখানে কত মোল ছিল? 1 মোল। এখান থেকে আলফা গেছে ডিসোসিয়েট হইয়া, আলফা হ্যাজ বিন ডিসোসিয়েটেড। এখানে কত তৈরি হইব? আলফা মোল। এখানে তৈরি হইব আলফা মোল, আর এখানে কত বাকি থাকবো? 1 মাইনাস আলফা মোল। আপ টু দিস কেউ কোনো কোশ্চেন আছে নি? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং হিয়ার, এদ্রবন্ত আমার একটা অঙ্ক বুঝতে হবে, ভালো মতো বুঝো। 1 মাইনাস আলফা, এদিকে আলফা এদিকে আলফা, কেউ কোনো প্রবলেম আছে নি? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং হিয়ার, ফাইন। তাহলে আমার যখন কেপি বের করব, কেপি মানে কিটা? কেপি মানে হলো পার্শিয়াল প্রেসার of PCl3 and partial pressure of Cl2 অক্ষণ করাইছি, প্রোডাক্টের পার্শিয়াল প্রেসার ডিভাইডেড বাই রিঅ্যাকট্যান্টের পার্শিয়াল প্রেসার। যেহেতু আমি তোমরা স্টেটস অফ ম্যাটার পড়াইছি, আমি আশা করি তোমরা জানো পার্শিয়াল প্রেসার। ভালো মতো বুঝ ভাই, প্লিজ কাইন্ডলি একটা অঙ্ক বুঝতে ভালো মতো হইব। পার্শিয়াল প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল প্রেসার। তোরা জানোস না এটা? যে জানা না হ্যাঁ অক্টালো মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল প্রেসার। পড়াইছিলাম না পার্শিয়াল প্রেসার মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল প্রেসার? কেউ না কেউ তো রিপ্লাই দিতে হবে ভাই। কেমনে পড়াম? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল হ্যাঁ, প্রেসার স্যার। আমরা জানি এটা। ফাইন। তাহলে অঙ্কের দিকে ছায়া আমার কিতা মনে মনে ধারণা হচ্ছে, প্লিজ একটু কনসেন্ট্রেট কর। I have to find out the KP first. KP বের করতে গেলে আমার কিতা লাগবো? I want the partial pressures. পার্শিয়াল প্রেসার বের করতে গেলে কিতা লাগবো? মোল ফ্র্যাকশন লাগবে। মোল ফ্র্যাকশন কই থেকে বের করব? মোল থেকে বের করব। চলো লেটস বিগিন। তাহলে আমি আইডিয়া বুঝ জ্বালাইছি, আমার কিতা বের করতে হবে ফার্স্টে? I want to find out the KP. KP বের করতে গেলে কিতা লাগবো? আমার লাগবে পার্শিয়াল প্রেসার। পার্শিয়াল প্রেসার মানে কিতা লাগবো? আমার লাগবে মোল ফ্র্যাকশন ইনটু লাগবে টোটাল প্রেসার। চলো লেটস সি, যাত্রা শুরু করতেছি।
অঙ্ক যাত্রা শুরু হয়েছে দেখো। তাহলে আমি রিঅ্যাকশন আবার লিখি PCl5 রিভার্সিবল এরো PCl3 প্লাস হলো Cl2, এখানে আছে 1 মাইনাস আলফা, এখানে হইছে আলফা, এখানে হইছে আলফা। তাহলে আমি বাইর করব মোল ফ্র্যাকশন। কার কার বাইর করতে হবে মোল ফ্র্যাকশন? সবাই বাইর করতে হইব। চলো বাইর করতেছি। মোল ফ্র্যাকশন বাইর করতে গেলে আমরা জানি মোল ফ্র্যাকশন ইজ ইকুয়াল টু individual mole divided by total mole। আমি টোটাল মোল বের করি রিঅ্যাকশনের মধ্যে, টোটাল মোল। ভালো মতো বুঝ, একটা ডিব্বার মধ্যে একটা পাত্রের মধ্যে তুই 1 মাইনাস আলফা মোল লইছস, প্লাস আলফা মোল লইছস, প্লাস আলফা মোল লইছস, টোটাল মোল কত? সব যোগ করতে হইব, সব যোগ করতে হইব। কত হইব? 1 মাইনাস আলফা সবার মোল, টোটাল 1 মাইনাস আলফা প্লাস আলফা গেছে গা আলফা আলফা, বাকি রইছে 1 প্লাস আলফা, এটা বাড়িছে টোটাল মোল। এবার বের করুন মোল ফ্র্যাকশন, আস্তে আস্তে বের করুন, চাপ লইছ না। মোল ফ্র্যাকশন কার বের করতে হইব? সবাই। চলো বাইর করতেছি। PCl5 এর বের করুন মোল ফ্র্যাকশন ফার্স্ট। দেখ মোল ফ্র্যাকশনের ফর্মুলা দিকে সা ইন্ডিভিজুয়াল মোল, ইন্ডিভিজুয়াল মোল কার? PCl5 এর। কত আছে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল মোল? 1 মাইনাস আলফা। টোটাল নাম্বার অফ মোলস কত বাইরিছে? 1 প্লাস আলফা। যে জায়গাটা না বুঝছো এই জীবনে কোনোদিন অঙ্ক করাতো না, পার্শিয়াল প্রেসারের বাসকালে যে তুমি যে না বুঝছো, না বুঝলে কই তুইব। আবার এগেইন PCl3 এর মোল ফ্র্যাকশন বের করুন। কেমনে বের করুন? ইন্ডিভিজুয়াল মোল মানে হলো আলফা ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল। বাইর করছি, টোটাল নাম্বার অফ মোল নিচে বাইর করে নিয়ে আছে। এগেইন কাই অফ Cl2 কেমনে বের করুন? ইন্ডিভিজুয়াল মোল মানে আলফা ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল। বাইর করছি। প্রবলেম কেউ রকম পর্যন্ত আসেনি, সব লিখালাইতে দিব, স্টেপ স্টেপে যা করতেছে সব লিখালাইতে দিব। ক্লাসিক্যাল অঙ্ক, কোন প্রবলেম আসেনি কেউ? দুরা পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়াল মোল বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস লাইন নিয়ে থাকতে কো। না স্যার। থ্যাংক ইউ। না স্যার। ফাইন ফাইন। এবার আমি মোল ফ্র্যাকশন বের করে লেছি, কিন্তু কেপি বের করতে গেলে কি লাগবে আমার? কেপি বের করতে গেলে লাগবে পার্শিয়াল প্রেসার অফ PCl3 মাল্টিপ্লাইড বাই লাগবে পার্শিয়াল প্রেসার অফ Cl2 ডিভাইডেড বাই লাগবে পার্শিয়াল প্রেসার অফ এটা লাগবে PCl5। এটা লাগবে, এটা বাইর করানোর লাগে আমি কিতা বের করছি? মোল ফ্র্যাকশন। এবার বাইর করতেছি পার্শিয়াল প্রেসার। কথা বুঝ, কথা বুঝ। পার্শিয়াল প্রেসার অফ PCl5 মানে কিতা? মোল ফ্র্যাকশন মানে 1 মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু হলো টোটাল প্রেসার পি। কথা বোঝানোর চেষ্টা করো, আবার বুঝো। মোল ফ্র্যাকশন হলো এটা, মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল প্রেসার মানে কিতা? পার্শিয়াল প্রেসার। বাম্পার অঙ্ক এটা। আবার এগেইন PCl3 এর পার্শিয়াল প্রেসার কি হইব? মোল ফ্র্যাকশন মানে আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু হলো টোটাল প্রেসার পি। আবার এগেইন PCl2 মানে পার্শিয়াল প্রেসার অফ Cl2 মোল ফ্র্যাকশন হলো আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু হলো পি। তাহলে আমি তিন অর্ডার পার্শিয়াল প্রেসার বের করছি। আশা করি কেমিক্যাল স্টেটস অফ ম্যাটার থেকে তোমরা এই দুরা পর্যন্ত তোমরা বুঝতে লাইছো। এটা করছি পার্শিয়াল প্রেসার বের করছি। জাস্ট এবার কেপির মধ্যে পুট করুম, কেপির ভ্যালু ফার্স্ট বের করুম। কেন বের করুম? লেট আস সি। দেখ লিখতাছি কেপি ইজ ইকুয়াল টু ক্লিন, একবারে ক্লিনলি বুঝতে হইব। কেপি ইজ ইকুয়াল টু partial pressure of PCl3 divided by partial pressure of Cl2, multiplied by partial pressure of PCl5। দেখ আগের থেকে তোরা এক্সপ্রেশনটা দেখ, লাইন আছে আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু পি, এগেইন আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু পি, একটু আগে বের করে দিছি। এগেইন এখানে তুই লেখ 1 মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু পি। এবার অঙ্কের দিকে চাও। See the question. Question মধ্যে লাইন আছে 1 atm প্রেসার। দেখছেন লাইন আসেনি? দেখছেন 1 atm প্রেসার লেখছেন, দেখছেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। দেখছিলাম। আচ্ছা। আর কোশ্চেনে আলফা ইজ ইকুয়াল টু 0.2 কোশ্চেনে রে। হ্যাঁ স্যার। এবার একটা কাজ করো, হ্যাঁ স্যার। আলফার জায়গার মধ্যে 0.2 পুট করো আর পির জায়গার মধ্যে 1 পুট করে ক্যালকুলেশন করে আমার কেপি ভ্যালুটা একটু কও কাইন্ডলি। আলফার জায়গার মধ্যে কিতা পুট করবা? 0. কেউ না কেউ করতে হবে, কিন্তু এটা কিন্তু পারতাম না। আলফার জায়গার মধ্যে 0.2 পুট কর আর পি এর জায়গার মধ্যে 1 পুট কর, তো সেটা ক্যালকুলেশন করে কেপির ভ্যালুটা বের কর, তাড়াতাড়ি কর। কাম লাগবো, তাড়াতাড়ি কর।
1/24. 1/24 24. একটু পয়েন্টে কষ্ট ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে 1/24 মানে কত হলো? পয়েন্ট এলে কত নেব এটা? আচ্ছা 1/24 রেখে দিই। এখন কইছে 1/24 রেখে দিছি। কেপির ভ্যালু আমি ফাইলাইছি। 95% work has been done. 95% work has been done. তোমার জিগাইছে প্রশ্নটা আবার পড়ো। প্রশ্নটা আবার পড়। পূর্বা প্রশ্নটা আবার পড়। কিটা লাগছে? Yes, sir. হুম। The degree of dissociation of PCl5 at a certain temperature and under atmospheric pressure is 0.2. Calculate the pressure at which it will be half dissociated at the same temperature. খবর পড়ছো খবর। থ্যাংক ইউ। এই খবর পড়ানোর দরকার ছিল। কইছে at what pressure it will be half dissociated. হইছে। শুনো, তো আমারে কইছিল প্রথমে ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন অফ PCl5 was 0.2 at 1 atm। ঠিক আছে, আমি এখান থেকে কেপি বের করছি, ফাইন। ওখানে তোমারে কইছে এট সেম টেম্পারেচারে তোমার কোন সময় এটা হাফ ডিসোসিয়েশন হইব প্রেসারটা বের করতে কইছে। একটা জিনিস মনে রাখবা, উইথ দ্য টেম্পারেচার দ্য কেপি রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। এটা রিমেইনস কনস্ট্যান্ট, উইথ দ্য টেম্পারেচার দ্য কেপি রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। প্লিজ মার্ক দিস ওয়ান, উইথ দ্য টেম্পারেচার কেপি রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। চলো চেক করে দেখি। আবার এগেইন সেকেন্ড কেস লিখে রাখো, সেকেন্ড কেস। ফার্স্ট কেসের থেকে কেপি বের করছি, ফার্স্ট কেসের থেকে কি বের করছি? কেপি বের করছি। এবার সেকেন্ড কেসে যাইতাছি। সেকেন্ড কেসে উইল রাইট ডাউন দ্য এক্সপ্রেশন ফ্রম দ্য ফার্স্ট। তাহলে হুম আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু পি, এটা হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আলফা 1 প্লাস আলফা ইনটু পি গেলগা। এবার আমি কেপির ভ্যালু জানি, দেখ কেপির ভ্যালু জানি বিকজ সেম টেম্পারেচার কইছে তো, সেম টেম্পারেচার কইছে তো কেপি রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। তাহলে 1/24 আগে বের করছিলাম, নাও ইট উইল রিমেইন 1/24। এটা কাজ করে। এবার দেখ কিটা কইছে ধরে, প্লিজ ট্রাই এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড এট হোয়াট প্রেসার। আমি লিখতেছি আবার এখানে এট হোয়াট প্রেসার কিটা বের করতে হইছে, এট হোয়াট প্রেসার ইট ইজ হাফ ডিসোসিয়েটেড। হাফ ডিসোসিয়েটেড মানে আলফা ইজ ইকুয়াল টু 0.5 করে অন্ধের মতো কইয়ে দিছে। একটা কাজ কর, এবার দ্বিতীয় এই যে ইকুয়েশনটার মধ্যে ইন দিস ইকুয়েশন প্লিজ এটার মধ্যে তুমি আলফা ইজ ইকুয়াল টু 0.5 বসাও এবং পি বের করো। কত বের দাও, आंसर হয়েছে 1/8। 1/8। 1/8 মানে কত? 0.25 মনে না রে নাকি তা? 0.125। 0.125। Yes, sir. 0.125. आंसर মিলছে নি রে পূর্বা? 0.125। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার ঠিক থ্যাংক আছে। ইউ। তাহলে आंसर বেরিয়েছে, প্রেসার বের করছি আমরা প্রেসার বের করছি। এখান থেকে এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে we have just put the value of alpha as 0.5। আমি পি বের করছি, পি বেরিয়েছে তোমার বেরিয়েছে 0.125 atm and the answer is that at same temperature at a pressure of 0.125 atm the ida will be half dissociated, the PCl5 will be half dissociated। দা লেজেন্ডারি অঙ্ক আছিল ভাই, ইউ ক্যানট ইমাজিন। সবাই অঙ্ক বুঝছেন, না বুঝলে কখন না বুঝছে না। এটা ছাড়া আমি সামনের দিকে আগে যেতাম না। এই অঙ্কটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পুরা কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে। যা বুঝছে না এনিওয়ান? বা সবাই বুঝছে? ভেরি গুড, ঠিক আছে, লেটস সি এটা বুঝছো। আবার একটা অঙ্ক আমরা করতেছি, সেম অঙ্ক। কইছে ইন দ্য ডিসোসিয়েশন of PCl5 calculate the Kp when the degree of dissociation is 1.25%। কথাটা দেইস ভাই ক্লাসিক্যাল অঙ্ক ভাই। আর যে আগের অঙ্কটা মিস করছো এটা দেখলেও বুঝতে লাইবা। at a pressure of 10 atm
যে আগের অঙ্কটা মিস করছো এটা দেখলো বুঝবা। লেট আস সি। তোমার কেপি বের করতে কইছে, প্রবলেম কিটা? আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কেপি। প্রশ্নের দিকে চাও, কিটা করবা? তোমার কিটা বের করতে কইছে? ক্যালকুলেট দ্য কেপি। আমার কেপি বের করতে হইব। কেপির এক্সপ্রেশন কিটা আমরা জানি, কেপি ইজ ইকুয়াল টু partial pressure of product divided by partial pressure of reactant. So at first we have to write down the equation. PCl5 reversible arrow PCl3 plus Cl2 কথা বুঝিস। But আরেকটা প্রবলেম কিটা? The dissociation, degree of dissociation, the degree of dissociation is always in terms of concentration. এইলো আমার প্রবলেম। আমার তাহলে কিটা বের করতে হইব? আমার কেপির এক্সপ্রেশনটা কিটা আইবো? কেপি আইবো partial pressure of product, partial pressure of PCl3, partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5. এটা হলো আমার এক্সপ্রেশন। আমার কেপি বের করতে গেলে আমার এটা জানতে হইব, এটা জানতে হইব, এটাও জানতে হইব, সব জানতে হইব। কেমনে জানো? পার্শিয়াল প্রেসার বাই করতে গেলে কিটা করতে হইব? মোল ফ্র্যাকশন বাই করতে হইব। মোল ফ্র্যাকশন বাই করে কিটা করতে হইব? টোটাল প্রেসার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হইব। সো এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য মোল ফ্র্যাকশন। এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য মোল ফ্র্যাকশন। আগের অঙ্কের মতো সব সময় ইউ শুড অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট, তোমরা সব সময় মনে রাখবা, whenever dissociation অথবা ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন ইজ গিভেন and you have to find out the kp, তোমার একটাই টার্গেট থাকবো, you should definitely find out the mole fraction. কেমনে বের করুম? let us see. যে বুঝছে না বালা মত দেখো। আবার রিঅ্যাকশন লেহুম PCl5 reversible arrow PCl3 plus লেহুম Cl2। আমি ধরলাম এটা ইনিশিয়ালি at the time t is equal to 0 this was 1 mole, this is 0 mole, this is 0 mole. Now what happens? আমি ধরলাম আগের মতো সেম, let the degree of dissociation is alpha. তাহলে এখান থেকে যাবো 1 minus alpha, এখানে তৈরি হইব আলফা, এখানে তৈরি হইব আলফা। টোটাল মোল আবার আগের মতো সেম, টোটাল মোল ইজ ইকুয়াল টু 1 minus alpha plus alpha plus alpha, alpha alpha গেছে গা, এখানে 1 plus alpha। এবার বাই করতে হইব মোল ফ্র্যাকশন। আকার বাই করুন সবাই কি Cl3 কাই মানে মোল ফ্র্যাকশন, ইন্ডিভিজুয়াল মোল ফর সি মোল কনসেপ্টের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল মোল কত? আলফা। টোটাল নাম্বার অফ মোল 1 প্লাস আলফা। আবার বাই করুন কার বাই করুন কাই Cl2 কত বাড়িব? ইন্ডিভিজুয়াল মোল দেখো কত আছে আলফা ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস। কাহিনী পরিষ্কার। আবার এগেইন কাই অফ হইল গিয়া সেটা PCl5 ইন্ডিভিজুয়াল মোল ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস। কাহিনী পরিষ্কার। দ্রবন্ত বাইর করে লাইছি। আমার টার্গেট কিটা? পার্শিয়াল প্রেসার বাই করতে হইব। পার্শিয়াল প্রেসার অফ PCl3 কি হইব? মোল ফ্র্যাকশন ইনটু টোটাল প্রেসার ফর আইসি অক্ষণ একটু আগে, আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু P। এগেইন এটার মধ্যে পার্শিয়াল প্রেসার অফ Cl2 is equal to mole fraction, that is alpha divided by 1 plus alpha into P total pressure. Again ইহানো PCl5 is equal to 1 minus alpha divided by 1 plus alpha into P. This is the expression. এবার জাস্ট পুট করে দেবো। কই পুট করুম? ইহানোই পুট করুম, কারণ পুরা ফরদা আড়াই লেবি পুট করতেছি। দেখ Kp is equal to পিতাবো আমু পার্শিয়াল প্রেসার অফ প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট এর টাকাটা আছে PCl3 আর Cl2, আর PCl3 পার্শিয়াল প্রেসার কত? আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আলফা ইনটু P। বারবার একটা জিনিস পুট করে লাভ নাই, কেলিগা Cl2 র সেমই আছে। দেখ তোরা দেখ এখানে পার্শিয়াল প্রেসার অফ PCl3 আর পার্শিয়াল প্রেসার অফ Cl2 সেমই আছে। তাহলে উপরটা স্কয়ার দিলাম, দুইবার না লিখিয়া। নিচে আছে PCl5 1 minus alpha divided by 1 plus alpha into P। জাস্ট অঙ্কের মধ্যে আলফার ভ্যালু পুট করো আর P এর ভ্যালু পুট করো। P is equal to তোমার কই দিছে 10 atm, আলফা is equal to কত পার্সেন্ট? 1.25%। মানে কিটা 1.25 ডিভাইডেড বাই 100 অঙ্ক হয়ে আছে গা। 1.25 ডিভাইডেড বাই 100 মানে কত বোঝানোস নি? আমার মনে হচ্ছে 0. কত হইব? 0.125 এমন হইব না? দেখেন হ্যাঁ স্যার। এবার আলফার জায়গার মধ্যে 0.0125 পুট করো,
P এর জায়গার মধ্যে 10 ATM পুট করো and you will get the answer of your KP. Question. Same অঙ্ক আবার করছি। Question. Question আছে নাকি ওর? Anyone? Very good. আচ্ছা, তাহলে let us see some of the examples. কিছু অঙ্ক করি আমরা প্রথমে এবিসি থেকে, তারপরে করুন কিছু অঙ্ক আরসি মুখার্জির থেকে। চলো চেক করে দেখি। তোমরা একটা আমি ক্লাসিক্যাল সিনারিও দেই। আজকে যারা যারা অফলাইনে পড়তে হয়েছে তারা আমি লি চেতলিয়ার্স প্রিন্সিপাল পড়াইছি। লি চেতলিয়ার্স প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, লি চেতলিয়ার্স জানান কেন রে? আসেনি বইয়ের সামনে কেউ? CHA এরপরে দেখ না, আমি তোমরা বানান দেবো, আমি লিখতে লই আগে। CHATELIER। ও এটা তো আমি জানি, ওই তুলে সুজা বানানো তো লি চেতলিয়ার্স প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, when a stress, যেটা বলি অঙ্ক করুন, ঠিক আছে? অঙ্কটা করণে লেগে আমার এটা জানানো দরকার। when a stress is applied on an equilibrium, the equilibrium will shift in a direction to reduce the stress. ভগবান ভাই, আলটিমেট কাহিনী। তোরা আমি এটা ক্লাসিক্যালি বুঝাই, ক্লাসিক্যালি বাম্পার এক্সাম্পল দিই। মনে কর এর থেকে বি হইতেছে, এর থেকে বি সি হইতেছে, এ প্লাস বি টু সি। এটা একটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। এক্সোথার্মিক, ইন সায়েন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সোথার্মিক মিন্স heat is evolved, মানে enthalpy is negative, delta H will be negative. So this is the scientific term arranged with the term exothermic. Exothermic মানে heat will be evolved, delta H will be negative. এইবার দেখ, মানে এদিকে হিট ইভলভ হইতাছে, হিট ইজ released in this side. দেখ, now they are in equilibrium. A plus B are making C. They are in equilibrium. So heat will be released during the production of C. মানে C যখন তৈরি হইব হিট বাইর হয়। এবার যদি তুই রিঅ্যাকশনের মধ্যে হিট দেস লেফট হ্যান্ড সাইডে, কিংবা তুই মনে কর আমি দিতাছি, ঠিক আছে আমি এখানে হিট দিতাছি, I am giving heat here, I am giving heat or increasing the temperature, the equilibrium will shift to the left hand side. এই জায়গাটা যদি বুঝাইতাম পারি আমি সার্থক। বোঝানোর চেষ্টা কর, বোঝানোর চেষ্টা কর। এ প্লাস বি থেকে সি হইতেছে, এ প্লাস বি টু সি। যখন তুই সিতে যাবি, whenever you go to the C or whenever you make C, heat will be evolved. So you are increasing the temperature, মানে you are applying the stress. So the reaction will shift in a direction in which it can reduce the stress. কথা বোঝানোর চেষ্টা কর, ভালো মতো বুঝ, ইন কর এই জায়গাটা। দেখ, এ প্লাস বি থেকে যখন সি হয় তখন এক্সোথার্মিক, যখন সি থেকে এ বি হয় তখন নিশ্চয়ই এন্ডোথার্মিক। আমি আশা করি তোরা বুঝাছস। whenever you go from A plus B to C, the reaction is exothermic, heat evolve হইতাছে। বাট যখন রিভার্স করবি তুই তখন এন্ডোথার্মিক হিট রিলিজ, হিট অ্যাবজর্ব হইতাছে। সো ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য হিট হিয়ার, as the reaction is exothermic, it will be produced always here in the product side. তুই আরো হিট বাড়াইতাছস, তাহলে the reaction will go in a direction in which the heat absorption takes place. মানে যেদিকে গেলে হিট এর কমতে পারবো। কেন কমবো? এন্ডোথার্মিক কোন প্রসেসটা? ব্যাক সাইড প্রসেসটা। So the equilibrium will shift in such a way, তখন এরর এমন আর কি, এমন বড় এরর হয়ে যাবে, মানে equilibrium is shifting towards the left hand direction. আবার পড়াইতেছি, A plus B to C exothermic, মানে অটোমেটিক্যালি C to A plus B হলো endothermic. So I am applying the heat here.
as the reaction is exothermic, and I am also applying the heat here, so there will be a stress on the equilibrium. So the equilibrium will start to move in those directions in which it can absorb the heat. That is, it will go to the endothermic way, and the backward reaction is prevails. Mane exothermic reaction er khetre, whenever you increase the heat or the temperature, the reaction will always go to the left hand direction. Clean is niko problem আছে. Similarly মনে করো a plus b রিভার্সিবল এরো সিট আছে, কথা বুঝ মনে কর এই জায়গাটা এন্ডোথার্মিক মানে হিট কিটা হয় অ্যাবজর্বড মানে কিটা সায়েন্টিফিক টার্ম কিটা ডেল্টা H ইজ ইকুয়াল টু প্লাস VE। এবার আমি কিটা করছি, আমি অনেক হিট দিতেছি, কথাটা বুঝিস মানে কিটা a প্লাস b থেকে সি তে যখন যায় তখন এটা এন্ডোথার্মিক, কথা বুঝিস। যখন সি থেকে উল্টায়া রিভার্সিবলি a প্লাস b তে যায় তখন এটা এক্সোথার্মিক। অখন এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, কই আছে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। আমি হিট বাড়াইছি, কিটা বাড়াইছি হিট ইনক্রিজেস মানে টেম্পারেচার বাড়াইছি। যখন হিট ইনক্রিজ করব দা বালা মতো বুঝ, দা রিঅ্যাকশন উইল দেখ কিটা লিখতাছি গো টু এ ডাইরেকশন in which heat absorption take place or endothermic যে জায়গা তৈব এই জায়গা যাইব। কথা বোঝানোর চেষ্টা কর দেখ কিতা হইছে, আমি কিতা কইছি। At first it was in equilibrium, now I gave the heat here, so the temperature increases. As the heat increases কিতা হইব, আমি কইতাছি রিঅ্যাকশনটা ডাইন দিকে বেশি মুভ করব। এলিগা মুভ করব, কথা বুঝ। হিট ইনক্রিজেস, স্ট্রেস ইজ অ্যাপ্লাইড। The reaction will go to a direction in which it can reduce the stress or the heat, কথা বুঝ। যেহেতু a plus b মানে এন্ডোথার্মিক মানে এখানে হিট অ্যাবজর্ব নিব, দ্যাটস ওয়াই ইন কেস অফ এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনস যখনই তুমি এখানে হিট বাড়াইবা এটা স্পন্টেনিয়াস প্রসেসটা মানে ফরওয়ার্ড প্রসেসটা উইল বি মোর এন্ড মোর ডমিনেন্ট, মানে the equilibrium will shift to the right handed direction. ক্লিয়ার হইছে নি না? কোশ্চেন আছে জিগাইতে হইব। আমি নাম ধরে জিগাই যাতাম না এতজন, প্লিজ ট্রাই এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ভাই। কইতে হইব না বুঝলে স্যার আবার কইতাম, আবার কইতে গেলে ইয়া লাগবো 1 মিনিট আছে, নতুন লিংক পাঠাইলি, ঠিক আছে? আবার কই ড্রিঙ্কস ব্রেক না 2 মিনিটের ব্রেক দাও, কেউ জায়গা তো উঠিস না, 2 মিনিট লাগবে। দাও লিচেতে লিয়াস প্রিন্সিপাল কিটা কইছে আবার করুম, আবার বুঝাই দেখ। মনে কর একটা রিঅ্যাকশন আছে a plus b রিভার্সিবল এরো c। সাপোজ দিস ইজ এক্সোথার্মিক মানে কিটা হইতাছে ইহানো এক্সোথার্মিক মানে ইহানে হিট হইতাছে ইভলভড। আচ্ছা কথা বুঝিস তুইলে একটা রিঅ্যাকশন যখন ইকুইলিব্রিয়ামে আয় তখন ইফ এ রিঅ্যাকশন ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম তার মধ্যে দুইটা রিঅ্যাকশন থাকে, একটা হলো ফরওয়ার্ড একটা হলো ব্যাকওয়ার্ড। এই যে আমরা রিঅ্যাকশনটা লিখছি এই যে a plus b to c হইছে, মানে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কোনটা a plus b to c, ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কোনটা c arrow a plus b. So this is the forward reaction and this is the backward reaction. So the forward reaction is exothermic, backward is endothermic. Now I am giving the heat, মানে temperature is increased, heat will be temperature increase কিটা হইছে heat increase হইছে। heat increase মানে stress is applied, so the reaction or the equilibrium
will shift ভালো মতো বুঝ will shift in a direction in which it can reduce the heat মানে it want to go to a side where heat is absorbed এই জায়গাটা বাচ্চার জিনিস ভাই দেখ হিট অ্যাবজর্ব কোন দিকে হয় ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনে হিট অ্যাবজর্ব হয় দেখছেন ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন এন্ডোথার্মিক মানে হিট অ্যাবজর্ব হয় তাহলে রিঅ্যাকশনটা ব্যাকওয়ার্ডে যাব মানে কি তা রিঅ্যাকশন উইল গো the equilibrium will shift এই যে এটা কয় ব্যাকওয়ার্ড সাইডে শিফটমেন্ট মিনময় বুঝছস না মিনময় তুই জিজ্ঞাসা বুঝছস না এনিওয়ান এলস এই জায়গাটা যে বুঝছে না কামো লাগবে কিন্তু আমি আগে থেকে কই দেই এই জায়গাটা যে বুঝছে না প্লিজ ট্রাই এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এবার একটা অঙ্ক কইরা দেখি যেটা বলির অঙ্ক লেখা লাও কইতাছি for a certain reaction ভাই অঙ্কটা কিন্তু ক্লাসিক যা খুশি for a certain reaction at T1 the equilibrium constant is Kp1 at temperature T2 the Kp is Kp2 equilibrium constant is Kp2 assume that the reaction is exothermic what is the previous নিটেও আছে এটা নিটেও আছে অক্ষণে বই খুললে পাইলে previous এর নিটে কোশ্চেন আমি পাইবাও এটা what is the guaranteed পাইবা নিটের কোশ্চেন guaranteed খুললে দেখো কেউ আছে previous ইয়ারের বই guaranteed what is the relation between Kp1 and Kp2 the legend ভাই the legend let us see ভালো মতো বুঝ লক্ষ্য রাখ কনসেন্ট্রেট কর a plus b রিভার্সিবল মনে কর c ভালো কথা রিঅ্যাকশনটা কিটা এটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন কিটা এক্সোথার্মিক আচ্ছা অক্ষণে কিটা পড়াইছি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ এ reaction which is mic mute kor exothermic when the temperature is increased the reaction will go to the backward direction ton প্রথমে ইনিশিয়ালি আসলো T1 এ ইকুইলিব্রিয়ামে আসলো T2 তে কি হইব টেম্পারেচার বেশি বিকজ T2 is greater than T1 রিঅ্যাকশনটা কি হইব A plus B দেহিস মানে রিঅ্যাকশনটা টিল্টেড রিঅ্যাকশন কোন দিকে যাবো কা লেফটের দিকে টিল্টেড তাহলে প্রথমটার দিকে আমি দেখি Kp1 is equal to কিটা K ফরওয়ার্ড বাই হলো K ব্যাকওয়ার্ড কথা বুঝিস আর এখানে কিটা আছে Kp2 মানে কিটা K forward by K backward. Now you see here. You see the second reaction. That was backward arrow da boro na. Backward arrow da boro ni rei. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. মানে backward reaction টা বেশি হইতাছে। মানে backward reaction টা বেশি হইতাছে। মানে কিটা arrow da boro মানে কিটা arrow da boro মানে হইলো backward reaction টা heavy হইতাছে। Backward reaction টা কিটা হইতাছে বেশি হইতাছে বেশি। মানে KB is greater than K forward মানে কিটা হইছে KB টা কিটা হইছে কোনটা বড় এর থেকে বড় KB is large তাহলে ভ্যালুটা কত আইবো less than 1 আইবো নি কি রে less than 1 আইবো নি রে Yes sir. Yes sir less than 1 আইবো yes
তাহলে ভ্যালু কত হবে লেস দেন 1 বাট এখানে কি অনেক কথা যেহেতু ইকুইলিব্রিয়ামে আছে কেএফ আর কেবি সমান সমান 1 মানে কেএফ আর সমান সমান মানে 1 এর লইলে তাহলে উপরে আছে কেপি1 = 1 নিচে আছে কেপি2 = লেস দেন 1 কোনটা শুধু কেপি2 শুধু আর থেকে শুধু কেপি1 থেকে শুধু আমি লিখলাম টাওয়ারের নামে কেপি2 ইজ লেস দেন কেপি1 অঙ্কের आंसर হয়ে গেছে यस অর নো বুঝা গেছে দেখ ক্লিনলি দাও यस অর নো এনিওয়ান এলস জিগাইবো ভাই না জিগাইলে কিন্তু আমি কিছু করব স্যার টাও বুঝাও না বুঝা প্রবলেম তোর স্যার কে মানে কেপিটা তুই এটা বুঝছস নি whenever the heat will be given the reaction will go to the left hand direction এটা বুঝছস নি হ্যাঁ এক্সোথার্মিক্যাল লাগা হ্যাঁ স্যার তো এটা যদি তুই বুঝাতাস তুই এটা বুঝলি না কেমনে আমি বুঝি না K is equal to কে ফরওয়ার্ড বাই কে ব্যাকওয়ার্ড এবার তুই T1 টেম্পারেচার দিকে ইউ সি the first case you are seeing that at T1 temperature Kf and Kb are equal তাহলে কি হইব as the Kf and Kb are equal কাটাকাটি করলে কত পাইব Kp1 is equal to কত পাইব 1 as now you are seeing that whenever the temperature is increased the reaction will shift to the left hand direction that means the backward reaction is much more higher than the forward reaction yes or no কিতারে ভাই বুঝা গেছে yes or no হ্যাঁ স্যার যদি Yes, sir. যদি backward reaction if the backward reaction is higher তাহলে kf by kb মানে কিটা backward will be higher kf will be smaller তাহলে আলটিমেটলি নিচের ভ্যালুটা এটা কিটা কয় ডিনোমিনেটর নি কয় এটা বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে বড় হয়ে যাবে মানে কিটা ভ্যালু will become less than 1 but in case of kp1 you are seeing that the value is 1 তাহলে kp2 is definitely less than kp1 yes or no কিরা শিবার গো উত্তর দছ না গলিকা ইয়েস স্যার বুঝছস না yes or no anyone আসেনি হ্যাঁ else স্যার বুঝেছি আচ্ছা ভেরি গুড আরেকটা एग्जांपल দেব থিওরি ক্লিয়ার করতে পারো দেখ সাপোজ ভালো মতো বুঝ সাপোজ একটা রিঅ্যাকশন আছে লেজেন্ডারি রিঅ্যাকশন তোমরা সবাই জানো দা হেভার্স প্রসেস N2 thrice H2 reversible arrow twice NH3 by কিটা কোশ্চেন জানোস না এটা ইউ ক্যানট ইমাজিন এবার কইছে এটা একটা বাক্সের মধ্যে লইছি বাক্স তো বুঝছই এটা পাত্র কন্টেইনার তোরা আমার একটু ইডা কো PV is equal to nRT তোরা জানোস নি yes or no Yes, sir. ইয়েস স্যার তাহলে স্যার আমি যদি এই জিনিসটা লিখি pressure is directly proportional to n when volume and temperature is constant আমি কি বললে হুম এটা আমি কি বললে হুম Yes, sir. ঠিক আছে তো Yes, sir, ঠিক আছে, sir. pressure is directly proportional to your number of moles এই জায়গাটা ঠিক আছে তো ফাইন মনে করো এটা আছে এবার ইকুইলিব্রিয়ামে ভাই কিটা বুঝছছ না এটা কিটা আছে এনসিআরটি আছে ভাই এনসিআরটি তে আছে ভাই কিটা কম না পড়লে চেষ্টা না করলে কিটা করতাম আমি পরীক্ষা আই বই 5 crore % শিওর আই বই করে পরীক্ষাটা কোশ্চেন নিতেও আয় কোশ্চেন দেখো ভালো মতো দেখো তো এটা একটা কন্টেইনার আছে এটা একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তো তোরা এবার আমি কাহিনী কই নাও আই এম ইনক্রিজিং দ্য প্রেসার নাও আই এম increasing the pressure আমি কোন কিটা করতেছি প্রেসার বাড়াইতেছি তো প্রেসার বাড়াইলে প্লিজ আমি লিখতাছি হেন তোরা সুবিধার লেগা when the pressure is increased the by please বুঝ equilibrium will shift to a ভালো মতো বুঝ বাইরে স্টার ফার্স্ট ক্রোর স্টার to a when the pressure is increased the equilibrium shift to a direction in which the pressure lowering can be done. In other words, the equilibrium shift in a direction
in which the number of mole is less মানে কিটা যেদিকে নাম্বার অফ মোল ভাই ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে শুন এটা কইতাছি মানে দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং মানে কিটা বাংলাতে যদি আমি কই যেদিকে the side in which the number of moles is low means the pressure is also low. The pressure is also low because pressure is directly proportional to the number of moles. Yes or no? কথা ঠিক আছে নি দেখছেন লেখন যাব নি জায়গাটা Yes, sir. লেখন যাব তো বিশ্বদের কি দাগস শিওর তো বললেছি না তো তোর লজিক্যাল লোক এটা মিলতাছে নি দেখ লজিক্যাল লোকের নাম মিলে ডাইরেক্ট লিখে আমার কাছে Yes, sir. ঠিক আছে ফাইন so the side in which the moles is low the reaction will move to that direction আমি তোরা প্রুফ করে দেব ওখানে দেখ when the increasing pressure দেখছেন এ লক্ষ্য রাখ এর সামনে কত আছে এ কত আছে কত দিব 1 আছে গাদাস 1 এর সামনে কত আছে 3 আছে 3 plus 1 কত হইছে এদিকে হইছে 4 নাম্বার অফ মোলস কত হইছে এদিকে টোটাল নাম্বার অফ মোলস কত হইছে এদিকে 4 আর এদিকে টোটাল নাম্বার অফ মোলস কত আছে এখানে 2 টোটাল মোলস কত আছে 2 তো প্রেসার যখন ইনক্রিজ করুম the equilibrium will shift in a direction in which it can reduce the pressure that means it in the direction in which the number of moles is low মানে the reaction will be forward direction মানে the equilibrium will be directed towards the forward direction কেমন হয়ে যাবে এটা বড় হয়ে যাবে সামনে এরোটা কথা বোঝা গেছে নি yes or no that's why in case of Haber's process always the reaction occurs at a higher atmospheric pressures 200 atm 300 atm etc higher the pressure higher will be the yield of ammonia where that will be produced because according to our Leach-Ateliers principle bhagavan asilo bhai actual bhagavan ekita koise whenever a stress is applied on an equilibrium the equilibrium will be shifted in a direction in which it can reduce the stress NCERT reference দুনিয়ার হিস্টোরি লিখতেছে 2-3 পাতা লাগায়া NCERT এর মধ্যে হিস্টোরি লেখছে Leach-Ateliers principle এর বাট এই যে কথাটি আমি তোরে কইতাছি দিস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আমি আবার কইতাছি স্ট্রেসটা যেটা আছে stress can be applied in many ways as you can apply the stress by giving the heat as you can apply the stress by giving your temperature or pressure or number of moles etc so এখানে কি হইছে in this reaction at first the reaction was in equilibrium N2 plus thrice H2 gives twice NH3 now I am increasing the pressure so the reaction will go to a direction in which it can reduce the pressure that means as we know the pressure is directly proportional to the number of moles so the reaction will proceed in a direction or the equilibrium will proceed in a direction in which the pressure is the number of moles is low as you are seeing that in the reaction in the left hand side or in the reactant side there are 4 number of moles of gases are present in the right hand side there are 2 number of moles of ammonia that is present so the reaction will go to the forward direction and more ammonia will be produced during the increase of the pressure এটা হলো গিয়া সেটা Leach-Ateliers principle এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন বুঝছস না এটা হইছে yes or no কথা কোশ্চেনস জিগাইতে হইব ভাই না জিগাইলে পারতাম না I can't কিরে বাংলা হইতাম না কিতা বুঝা গেছে না ইংলিশে না প্রবলেম আছে দেখ Yes, sir. তো ভগবান আছে গা আচ্ছা দেখছেন এটা পড়তেছে কেন 70 জন ছিল হয়েছে 60 গাদাস no 60 মজা হইছে সৌরদেব বুঝছস না বুঝছস না ক হ্যাঁ স্যার বুঝি গুড মজা হয়েছে জীবনে আচ্ছা থ্যাংক ইউ যাত্রা শুরু ঠিক আছে সো this is the application of our এটা ঠিক আছে তো এটা মুডটা ফ্রেশ করি একটা অঙ্ক করি গদিনের মতো রাইট ডাউন
আরো বহুত কিছু ফরেনার আছে লিচিত লিয়াস যাত্রা শুরু করছি মাস্ট অঙ্ক লেখ কইতেছি ক্যালকুলেট দা আচ্ছা পূর্বা তোর সময় তো বই আছে এস নো হ্যাঁ স্যার গতদিন যে আমরা এক্সারসাইজটা করতাম আসলাম এক্সারসাইজটা মনে আছে তো কোনটা এক্সারসাইজটা করতে আসলাম কয়েকটা অঙ্ক করছিলাম 22 23 24 এমন কিছু করছিলাম এস নো হ্যাঁ স্যার এবার দেখছেন তোর যে এই যে এক্সারসাইজটা আছে এটার মধ্যে লাস্টের দিকে দেখ একটা H2 আর I2 এই চায়ের একটা অঙ্ক আছে আসেনি দেখছেন ইয়েস অর নো আছে হ্যাঁ স্যার স্যার 700 কেলভিন দিয়ে আছে আমার বইটা শোয়ের মধ্যে বাসে মজা লাগে আমার হ্যাঁ দেখ ক বৈষ্ণবর ভগবান স্যার এনসিইআরটি এর কোশ্চেন ও এনসিআর তো আরো ভালো মজা হইছে এনসিআর এর মধ্যে 72টা কোশ্চেন আছে যদি কেউ ক্ষমতা থাকে এই 72টা কোশ্চেন কোনো হেল্প ছাড়া করে দেখো কেমন লাগে এনসিআর এর মধ্যে কোশ্চেন নাই দম বাইরে যাবো কইলাম কোশ্চেন এমন আছে যাক বাদ দেখো বৈষ্ণবর at 700 Kelvin at 700 K equilibrium constant for the reaction বালার মধ্যে 100 ভাই সব লেখা লাইতে হবে খাতার মধ্যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট আমার ভিডিও গেছে না আমার ভিডিও গেছে না দেখছেন হ্যাঁ স্যার চলে গেছে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ স্যার আবার আইসো for the reaction H2 equals to I2 H2 plus I2 মনে হয় হবে জানি বললে আছে জানো দুই না আছে টুয়াইস এই চাই না হ্যাঁ স্যার is 54.8 if 0.5 mole per liter of HI is present at equilibrium at 700 Kelvin. What are the concentration of H2 and I2? Assuming that initially reaction from HI বুঝি আচ্ছা কোন নলে ফলোয়ার বুঝনা assuming that initially we started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin. Thank you. হ্যাঁ অঙ্কের মধ্যে মনে হয় 100 বার লেখছে 700 কেলভিন 3 বার লেখাইছে দেখো কোশ্চেনটা কেমন একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা লাস্ট করুন ভাই একটু ধৈর্য সহকারে কাইন্ডলি ভাই একটু সবাই কনসেন্ট্রেট করলে ভালো হয় দেখো তোমারে কইছে ইকুইলিব্রিয়াম কনসেন্ট্রেশন বের করতে তোমরা কি কইছে দেখো রিঅ্যাকশনটা তোমরা যে রিঅ্যাকশনটা দিছে H2 + I2 twice HI বাট দ্য কেস ইজ নট দ্যাট তোমারে কইছে রিঅ্যাকশনটা তুমি HI তে শুরু করছো তাহলে রিঅ্যাকশনটা কেমন হইব twice HI reversible arrow H2 plus I2 আজকের পর মনে রাখবা when a reaction is reversed always the equilibrium constant এর রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে ভাই আমি বানানটা করতে পারছি না মানে বানানটা ঠিক করে লিখো রেসিপ্রোকাল বানানো হয়েছে ভগবান জানে আর 2 নম্বর কত হইলো গিয়ে সেটা আমি এখানে গ্রামারটা ঠিক করে লিখতে পারছি না গ্রামারটা হইলো খাস বাংলা হইলো গ্রামারটা এমন যখনই তুমি একটা রিঅ্যাকশনটা উল্টাইবা তার কেসি উল্টাই দেবো গা বাস তো আমারে the reaction was given me মানে given like this one H2 plus I2 gives twice HI আমারে কইছে let us assume that the reaction starts from HI তাহলে এখানে ওখানে যে কেসিটা হইব হের এটা হইব 1 by তোমার হইব কত আছিল জানি 54.8 তাহলে দিস ইজ দ্য কেসি ফর দ্য রিঅ্যাকশন আমি অন কেসি জেনে লাইছি প্লিজ একটু ওয়েট কর 1-2 মিনিটের অঙ্ক এরপরে বন্ধ করে দেব দেখ টুয়াইস HI reversible arrow H2 plus I2 তোরা কিটা কইছে if 0.5 mole per liter of HI was present initially তাহলে এখানে কত আছে 0.5 mole আছে initially at the time t is equal to 0 এটা ছিল 0 mole এটা ছিল 0 mole এবার এখান থেকে ডিসোসিয়েশন হইছে আই নো তোমারে কইছে আমি ধরছি let the degree of dissociation be
হলো আলফা। কথা বুঝিস? তাহলে 1 মোল থেকে যদি আলফা ডিসোসিয়েট করে, ইফ আলফা ইজ ডিসোসিয়েটেড ফ্রম 1 মোল, তাহলে 2 মোল থেকে কত ডিসোসিয়েট করব? টুয়াইস আলফা। তাহলে ইনিশিয়ালি যদি 0.5 মোল থাকে, এট ইকুইলিব্রিয়াম কত দূরে থাকবো? 0.5 মাইনাস টুয়াইস আলফা। এখানে কত হইব? আলফা আলফা। অঙ্ক শেষ। এক লাইন লেহুমার। কেসি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন, প্রোডাক্ট কাটা কাটা H2 এর কনসেন্ট্রেশন কত? আলফা মোল ইনটু হলো I2 এর মোল হলো আলফা। আর এটার দিকে দেখো রিঅ্যাকট্যান্টের মোল নিচে বইব, রিঅ্যাকট্যান্ট কত আছে? 0.5 মাইনাস টুয়াইস আলফা। তোমরা আমি একটু আগে পড়াইছি সামটাইমস এগো, সামনে যে কোএফিশিয়েন্টটা থাকবো দ্যাট উইল গো টু দা পাওয়ার। অঙ্ক আছে গা কেমনে? আই নো দা ভ্যালু অফ কেসি দ্যাট ইজ 1/54.8। ভ্যালু পুট করছি, আলফার ভ্যালু বের করছি। আলফার ভ্যালু তোমরা আশা করি বের করতে পারবা, স্কয়ার আছে দুহানো, তো এটা রুট ওভার করে দিবা, করলে এখান থেকে ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ আলফা। যেটা আলফার ভ্যালু বাইরিব ইডো ইকুইলিব্রিয়াম কনসেন্ট্রেশন অফ I2 বিকজ দেওয়া নিচে কি লাইন না আছে ইকুইলিব্রিয়ামে হ্যান নিচে আলফা। দ্য ভ্যালু অফ আলফা উইল বি দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ এটা H2, আর এখানে আলফা বয় দিবা, ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। কোশ্চেনস যারা আগের ভিডিওটা দেখছো না, আগের দিন আমরা সেম একটা এমন অঙ্ক করছি, এনসিইআরটি কোশ্চেন নাম্বার 16 দেখালো। স্যার কেসিটা 1/54.8 কেমন একটা আবার করছে। ও আচ্ছা, তুই যে পথে যাই বে পথে তারস নি, ওয়ান ওয়ে রাস্তা চিনস নি? ওয়ান ওয়ে রাস্তা। হ্যাঁ তাহলে যখন তুই ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাবি তখন তোর যে কেসির ভ্যালু হইব, যখন উল্টায় যাবি গা তখন এটা রেসিপ্রোকাল বাড়িব। রেসিপ্রোকাল মানে উল্টা হইব আর কি, মানে 1 বাই হয়ে যাবো গা। বুঝছিস কথা কইছি? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। না বুঝছস না? তুই কি বুঝছস? দাঁড়া আমি বুঝাইতেছি, এটা বুঝবি। দেখ এদিকে, এ ভাই সবাই একটু কাইন্ডলি এক লাইন। N2 প্লাস thrice H2 রিভার্সিবল এরো টুয়াইস NH3 যদি হয়, যদি ইডার কেসির ভ্যালু হয় তোমার মনে করো এটা একটা ভেরিয়েবল লয়ে লাই, x লয়ে লাই মনে কর, সাপোজ ভেরিয়েবল তো লইতে পারি না। আচ্ছা এবার যদি ইডার কেসির ভ্যালু x হয়, এই কনসেন্ট্রেট কর দেখ রে ভাই, 1/N2 প্লাস 3/2 H2 রিভার্সিবল এরো টু শুধু NH3। তোরে কইছে ইডার কেসির ভ্যালু বাইর করতে। একটা জিনিস বুঝ, একটা জিনিস বুঝ, এই প্রথম রিঅ্যাকশনটার লগে দ্বিতীয় রিঅ্যাকশনের সম্পর্ক কিটা? হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন না দ্বিতীয় রিঅ্যাকশন না রে, এটার জন্য হ্যাঁ স্যার। তুই ডাইরেক্ট সামনে যত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছস এটা সোজা পাওয়ার করে তুলে দিবি উপরে টাওয়ারের নামে, x টু দি পাওয়ার হাফ, মানে কি রুট ওভার x হইব आंसर। বুঝছস কিটা কইছি? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। বাকি আগামী দিন দেখুম তবো। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকি আগামী দিন দেখুম যার যার অনলাইন ক্লাসে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গুড নাইট। গুড নাইট স্যার। কালকে করাবে তো সকালে? কালকে সকালে রিঅ্যাকশন মেকানিজম পড়ামু, বই খাতা লই আইও, অর্গানিক কেমিস্ট্রি যা আছে করো।